व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वेल सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਬੈਸਡਰ अपनी पत्नी नाल गुरु साहब के दर्शनों लिए आया तो उसने यूक्रेन विच अते दुनिया विच अमन की अरदास की। उसने ये भी कहा कि दरबार साहब दुनिया विच एक स्वर्ग है और इस तू स्वर्ग वर्गी कोई दूसरी थान नहीं है। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखन सुनने लिखन लिए तुरा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों इंदिरा गांधी ने और रशियन KGB उन्हां दी इस सारी गंदी खेड सिख कौम नूं सबक सिखाउण दी, उस दे तहत 3 जून 1984 नूं दरबार साहिब अमृतसर साहब जिहड़ा साडा मुकद्दस थां है और हर सिख दुनिया भर च 2 वेले दी अरदास श्री अमृतसर जी दे इशनान मंगदा है, टैंकां तोपां नाल हमला कीता है, अकाल तख्त नूं खंडरात बनाया, 300 तो ज़्यादा गोलियां नाल हरमंदर नूं विन्हिआ, दर्शनी ड्योढ़ी, लाची बेर और 4 चफेरा इवें सी जिवें कि एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने जाके कहा कि जिवें सैकंड वर्ल्ड वॉर की बंबारी तो बाद जिवें बिल्डिंगां की तबाही सी, अज दरबार साहब के आले दुआले उही मंजर देखण नूं मिल रहा सी। और अखां च लगातार हंझू घेरदियां दिल वलुंदरे दिलां दे नाल सिख कौम जिहड़ी है वो उस दर्द नूं भोग रही सी, जिथे एक पासे सी कि इस पापण नूं सज़ा मिले और दूसरे पासे ये सी कि की साडा हरमंदर उही गलोरी दे नाल उही साडा शानो शौकत कदे वापस आएगी। और उदों एक थॉट जिस नूं गवर्नमेंट ने फिर अपने खर्चे ते अकाल तख्त बनाने की लाइन इसे लिए चुनी सी कि एक थॉट जिन्हों बाहर सिखां वालों सी कि भी अकाल तख्त नूं और जो तबाही है इवें ही रहण दिता जाए, उत्थे कुछ ना किया जाए, ताकि सिखां दे सामने निशाना होए कि भाई असीं इनू खंडरात बनाने वालियां नूं जिहड़ा है वो हुण सबक सिखाना और असीं खालिस्तान की कायमी तो बाद इस नूं बनावांगे। सो हुकूमत ने काली नाल बाबा संता सिंह ये वो करके उन्होंने बना दिता है, लेकिन फिर भी सिख संगतां ने उन्होंने कहा भी ये सरकार सेवा नाल बनिया अकाल तख्त सानूं कबूल नहीं, उन्होंने ढाया। और असीं इतिहास इस गल की गवाही है कि फिर कौम के वलूंदरे जज्बातां चों इंदिरा गांधी सज़ा याफ्ता हुई, जनरल वैद्या सज़ा याफ्ता होया, और उस सारे चों अज जदों असीं ये गल कर रहे हैं ये कोई नहीं है कि कोई नवीं खबर है, क्योंकि पिछले पीरीयड दे विच इन्हां जे असीं जून 84 तो बाद हुणे देखीए आलमोस्ट 38 साल बाद दुनिया भर दे विच वो हरमंदर साहिब, वो दरबार साहिब, वो अकाल तख्त और सिख कौम की पछाण, क्योंकि उसे ही पार्लीमेंट के गलियारियां दे विच बड़े जिहड़ा हंकार दे विच उन्हां दे MP और वजीर ये कहंदे सी कि भी सिख तां रोज़ पढ़ते सी राज करेगा खालसा, इन्हां नूं ऐसी मार मारी है कि याद करेगा खालसा, कि भाई हुण असीं इस कौम नूं गोडियां परने कर लिया, हुणे साडे हिंदुत्वा दे समुंदर दे विच जिहड़ा वो गर्क होण लई तैयार हो गए ने। लेकिन इतिहास ने इन्हां 4 दहाकियां दे साबित कीता कि गुरु पातशाह की रहमत दे नाल दरबार साहब की गलोरी दुनिया भर दे विच, ईवन ओबामा की पहली टर्म के वेले वो दरबार साहब जाना चाहता सी, जिहड़ी उसने भारत दौरे वेले आइटनरी सी, लेकिन उस वेले भी मनमोहन सिंह सरकार दे विच बैठे वो लोग जिहड़े नहीं सी चाहुंदे कि अमरीका का प्रेजिडेंट जदों जाके उत्थे अपना मत्था टेकेगा तो ये सिख कौम की उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बना के कहा कि जी इत्थों जिहड़ा है क्योंकि ओपन है 4 चफेरियों जदों प्रेजिडेंट ने जाना है उदों बाकियां की आमद नूं उत्थे बंद किया जाए। उन्होंने कहा जी ये तो 4 सदियां तो हर एक दे लई है, इत्थे कोई बादशाह जां रंक है, किसी दे आण ते नहीं है कि किसी होर दे दर्शन जिहड़े ने उन्हां दे विच कोई रुकावट खड़ी है, वो नहीं गया। लेकिन इस सारे पीरीयड चलदे हैं यूनाइटेड नेशनस का सैकटरी जनरल एंड जिहड़े हुण ने एंटोनियो गुटरस तुसीं उन्हां दे वो गए और लगातारता दे नाल जिहड़े ने दुनिया भर दे एंबैसडर और
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਲਫ ਹੈਕਨਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਇਰਾ ਮੈਕੋਨੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਲਫ ਹੈਕਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਰਾ ਮੈਕੋਨੀ ਹੈਕਨਰ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਏ ਹੈਵਨ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। From my childhood, my dream is to come to this place, to the Golden Temple, and today I actually make my dream come true. And right now I fully understand why, because I think that this evening was one of the emotional, spiritual, and amazing evening that I've ever had in my life. I learned a lot about the Sikh people, about their culture, about their beliefs, and the beauty of this temple symbolize the beauty of this religion. And I'm so happy to be here in Amritsar, in Punjab, and really appreciate everything that you did for us in this great visit for me. Thank you very much. ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੇ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪਰਗਾਸ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਤਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰਮਤ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਔਗਣ ਵੰਤਿਆ ਦੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਔਗਣ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਸੋਏ, ਅੰਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆਂ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਦੁਖ ਰੋਏ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਕਸੁੰਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੂੜਾ ਰੰਭ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਭਰੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।